जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बंधुगण, विवाहर द्वितीय अध्याय आमे विवाह भली एक पवित्र बंधन को ठीक ठाक किपरि बुझिबा एवं ठीक ठाक चलाइबा किपरि ए बाबद बौद्ध ज्ञान कौन शिक्षा देइछि आसंतु जानिबा। द्वादश शताब्दीर बौद्ध धर्मगुरु निचिरेन दाइसनिन तांकर लेखा माध्यम बहुत सारा दिग्दर्शन दे जाइछन्ति किभଳି एक सुस्थ वैवाहिक जीवन बिताई हेबो, किभଳି ज्ञान पाइबा जहा आम हृदय को आम जीवन को एक पूर्णता दे पारिबो, आम परिवेश को करुणारे भरिदेव एवं आम संपर्क रे मधुरता आनिदेव। तांको भाषा रे मैरिज इज नॉट जस्ट ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बट ए स्पिरिचुअल जर्नी शेयर्ड बाय टू इंडिविजुअल। बौद्ध ज्ञान शिक्षा दिए जे किपरि ए विवाह व्यवस्था रे दंपतिंकर एकता एक आदर्श विवाह बनाई पारिबो, जहा ए आधुनिक पृथ्वी रे मध्य प्रतिध्वनित होई पारिबो। ए ज्ञान निचिरेन दाइसनिनकर लोटस सूत्र बा स्वधर्म पुंडरिका सूत्र उपरे गभीर अध्ययनर फल, जहाकू बुद्धंकर चरम ज्ञानर शिक्षा रूपरे विवेचना करा जाए। से विवाह को दंपतिंक पई एक स्वतंत्र सुजोग रूपे दर्शाइछन्ति, जेउथिरे उभय परस्पर को निर्वाण प्राप्तिर अनुसंधान पई प्रेरित करि पारिबो। तांकर एक लेखारे निचिरेन दाइसनिन कहिसन्ति, जदि स्वामी और स्त्रींकर विश्वास अलगा अलगा हुए तेबे ए सद्भाव तांकर ठीक जेमिति जल और अग्निर मिलनर फल भली। तांकर उक्ति दर्शाए जे एपरि विवाह आदौ फलदायी होई न पारे। तेणु एक प्रकार विश्वासर आध्यात्मिक मूलदुआ थिले एक सामंजस्यपूर्ण एवं परिपूर्णतार वैवाहिक जीवन बिताई हेबो। विवाहरे दंपतिंकर एकता एक अवधारणा विवाह को एक बुझामणा बा अनुकूलता बा कंपाटिबिलिटी बा सुसंगतिर ऊर्ध्व को नहीं पारिबो। यह कहे जे विवाह दुईटी व्यक्तिर जीवन को एक गभीर स्तर रे जोड़ी दिए एवं जेउठी दुई जन व्यक्ति मिसी तांको ठारु मध्य बड़ किछि करिवार संभावना रही पारिबो। एही एकता जने व्यक्तिर व्यक्तिगत मूल्य को ह्रास करि पारिबार व्यवस्था नुहे, बरं व्यक्तिगत मूल्य को बलशाली एवं समृद्धि करिबार व्यवस्था अटे। सकागाकाईर तृतीय अध्यक्ष डॉक्टर दाइसाकु इकेडा एहा उपरे टिप्पणी देई कहंती जे बुद्धिज्म रे स्वामी स्त्री संपर्क जेमिति दुई जन अति घनिष्ठ बंधु जीवन रे समान रास्ता को बाछि नैछंती। एभली बंधुत्व प्रस्तुत करे एक पत्थर चट्टाण सदृश दृढ़ विवाह व्यवस्था, जहा प्रोत्साहित करिवो परस्पर प्रति सम्मान देवा, भल बुझामणा तथा परस्पर प्रति गुरुत्व देवा। बौद्ध ज्ञान रे विवाह संबंध रे एक मुख्य विषय वस्तु होउछि स्वामी स्त्री मध्य समानता बा इक्वालिटी। दिने समय थिला स्त्री लोक माननकु पुरुषंक ठारु निकृष्ट विवेचना करा जाउथला, किंतु सेतेबेले मध्य बौद्ध ज्ञान लिंग भेदरे बा पुरुष स्त्री निर्विशेष समस्तंकर भितरे समानता और असरंती संभावना को यथेष्ट सम्मान और स्वीकृति देई आस्थिला। निचिरेन दाइसनिन लेखिछन्ति, जेउ माने बौद्ध धर्मर प्रचार करुचन्ति बा बौद्ध ज्ञान को आपणैछन्ति तांको मध्यरे कौनसी भेदभाव न रहिबा दरकार। एभली लिंगात्मक समानता आध्यात्मिक गोष्ठी भितरे से समय अनुसार निश्चित भाव में एक विप्लवी मनोभाव थिला। उभय पुरुष और नारी निजर ज्ञान प्राप्ति पाई परस्पर सहयोग करवा, परस्पर उन्नति पाई दायित्ववान हेबा जरूरी। बौद्ध मतरे एभली पारस्परिक सहयोग केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में सीमित न रही जीवनर समस्त क्षेत्र को प्रसारित हेबा जरूरी। दंपति मानंको उत्साहित करी निचिरेन दाइसनिन लेखिछन्ति, तुमर स्वामी प्रति करुथुवा सेवा को तुमर बुद्धंक प्रति सेवा बोली विवेचना करो। ए आधुनिक जुगरे एपरी उक्ति पुरुष प्रधान परि मने हुए, मात्र द्वादश शताब्दी रे यह स्त्री जाति पाई एक आह्वान थिला जे स्वामी सहित एक आध्यात्मिक संपर्क रे जोड़ी हेबा पाई
ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲା ସମର୍ପଣର ଭାବ ଏବଂ ସଚେତନର ଭାବନା। ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକତା ଏକ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ ଅଥବା ଏକ ଚଳମାନ ପ୍ରଣାଳୀ ନୁହେଁ। ଏହା ଦରକାର କରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୟା ମନୋଭାବ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନରେ। ତେବେ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଜୀବନ ଅଭିନ୍ନ ଏବଂ ଏକ ଭଳି ଲାଗିବ। ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନିନ୍ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଝଗଡ଼ା ହେବା ଏବଂ ବୁଝାମଣାରେ ଅଭାବ ରହିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ତେବେ ସେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବା ଏଭଳି ଆହ୍ୱାନ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ ପରସ୍ପରର ଭଲ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ାଇବାରେ ତଥା ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ। ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନିନ୍ ତାଙ୍କର ଏକ ଚିଠିରେ ଗୋଟିଏ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହା ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଜାରି ରଖିବେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବାଣୀରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବା ଜୀବନର ଏକ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିପାରିବ। ଏହା ଜୀବନର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ବା ବିପଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ସାଜିପାରିବ। ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ଝଡ଼ଝଞ୍ଜାରେ ଏକ ହୋଇ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ଜିତିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ଇତାଇଦୋସିନ୍ ବା ମେନି ଇନ୍ ବଡି ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବା ଅନେକ ଶରୀର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମନ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିବାହକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନିନ୍ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସଂକେତ ଦିଏ ଯେ ଯଦିଓ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କର ଭାବନା ଏବଂ ଅନୁଭବ ନିଜସ୍ୱ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଭାବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ବିବାହରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆକାଂକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରାଇପାରିବ। ସକାଗକାଇର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମିଷ୍ଟର ଜୋସାଇ ଟୋଡା କୁହନ୍ତି, ମେନି ଇନ୍ ବଡି ୱାନ୍ ଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକା ଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ବରଂ ଏହା ମଣିଷକୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥିତି ବା ଏପରି ଏକ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗାଇବ ଯାହା ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବାରେ ଏବଂ ପରସ୍ପରର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଯାତ୍ରାରେ ପରସ୍ପରକୁ ସହାୟତା କରିବେ, ଏକା ସହିତ କାମ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଏକା ସହିତ ଆଗେଇ ଯିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନିନ୍ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିବାହ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ରୂପାନ୍ତରଣକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନେବ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଉଭୟଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏବଂ ଅନୁଭବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ, ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମତାନ୍ତରକୁ ସଜାଡ଼ି ନେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ସତେ ଯେପରି ସଂସାର ରୂପକ ନଦୀରେ ଦୁଇଟି ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ପଥରକୁ ଘଷି ଘଷି ମସୃଣ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସମ୍ଭବ। ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ ବାଧାକୁ ସୁଧାରି ନେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏପରି ପାରସ୍ପରିକ ରୂପାନ୍ତରଣ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଏବଂ କରୁଣା ଭଳି ଗୁଣର ବିକାଶ ଲାଭ କରାଇପାରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଉଭୟଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବନତି ସମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ ଦେବା ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାରେ ଏକ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବା ଏବଂ ତା'ର ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା କରିବା, ଏସବୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଉଭୟ ସାଥୀ ପରସ୍ପରର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଖୁସି ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେବା ଜରୁରୀ। ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନିନ୍ଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ କି ବିବାହରେ ଖୋଲା ଏବଂ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ଜରୁରୀ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ନିଜର ଭାବନା ଏବଂ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର। ପୁଣି ସାଥୀର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ସେଥିରେ ଅବହେଳା କଲେ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସାଥୀଦ୍ୱୟ କେଉଁଭଳି ପରସ୍ପରର ସମ୍ପର୍କକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନିନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି,
ତୁମ ସାଥୀକୁ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସର ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କର ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଏହି ଉପଦେଶଟି ଜଣେ ତା ସାଥୀକୁ କିଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ଦରକାର ତାହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଥୀକୁ ତା'ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ବିଚାରପୂର୍ବକ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ବିବାହ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନିଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକତା ଦ୍ୱାରା ଯେ କେବଳ ପରିବାର ଭିତରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ସୀମିତ ରହିବ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାଜ ସମୁଦାୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନିନ୍ ପରିବାରକୁ ସମାଜର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ବା ମାଇକ୍ରୋକଜମ୍ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଗୋଟିଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ବା ହାରମୋନିୟସ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ଗଠନରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟକପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କର ସୁଖଦ ପ୍ରଭାବ ଏକ ପରିବାର ଏବଂ ସେହି ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପରିବାର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଥିବା ସମାଜରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ସକାଗକାଇର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଦାଇସାକୁ ଇକାଡା କୁହନ୍ତି, ଏକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ବା ହାରମୋନିୟସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର କର୍ମ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜର ମୂଳଦୁଆ ଗଠନ କରିବା ଅଟେ। ଡକ୍ଟର ଇକେଡାଙ୍କର ଉକ୍ତିରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ବନ୍ଧା ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଏକ ହୋଇ ରହେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚାରିପଟେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିବାହ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱର ସହଭାଗିତା ବା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ। ବିଶେଷ ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦେବାରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଉଭୟ ପିତାମାତାଙ୍କର ଏ ବାବଦରେ ସମାନ ଏବଂ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହିଅଛି। କେବଳ ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ନୁହେଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ନୈତିକ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ପିତାମାତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଏହା ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ତେବେ ସେଭଳି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରିଯିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ଖୁସି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ ଏବଂ ପ୍ରେମମୟ କରିପାରିବ। ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନିନ୍ ତାଙ୍କ ଲେଖାମାନଙ୍କରେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଏନାଲୋଗି ବା ସମାନ ଭାବାର୍ଥର କଥା ହେଲା, କିପରି ପଦ୍ମଫୁଲ ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସେ ସଫଳ କରିପାରେ। ଏହି ଭାବାର୍ଥର କଥାଟିକୁ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ଦମ୍ପତି ବିବାହ ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳକୁ ସହଭାଗିତାରେ ସାମ୍ନା କରିପାରିବାର ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନିଜକୁ ମାର୍ଜିତ କରିପାରିବାର ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଭାବିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହୃଦୟରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାରିତ ହେବ ଏବଂ ଏକ ସଫଳ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କାୟମ କରିହେବ। ଆଦର୍ଶ ବିବାହ ଉପରେ ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନିଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କହୁଛି ଯେ ଆଦର୍ଶ ବିବାହ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ପାରଫେକ୍ସନର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ ଏବଂ ଆସିବ ମଧ୍ୟ। ମାତ୍ର ଦମ୍ପତି ଏହାକୁ କିପରି ଦୃଷ୍ଟିରେ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ମୂଳ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନିନ୍ ଯେଉଁ ଏକତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପରମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତିର କଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏହା ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବା କମିଟମେଣ୍ଟ ଯେ ଦୁହେଁ ଜୀବନର ଝଡ଼ଝଞ୍ଜାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସାହସ, କରୁଣା ଏବଂ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରିବେ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ପ୍ରବଣତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏକ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସମ୍ପର୍କ ବା ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନିଙ୍କର ବିବାହ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଅଛି। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିବାହ ଯେ କେବଳ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଲଭ୍ ବା ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ବା ଫିଜିକାଲ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବା ଦୈହିକ ଆକର୍ଷଣକୁ ବୁଝାଇ ନଥାଏ, ବରଂ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଏକ ସାମୂହିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ଭାବନା, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ମାନ, ଖୋଲା ଆଲୋଚନା ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ତଥା ପରସ୍ପରର ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଖୁସି ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବିବାହକୁ ନେଇ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ। ଏହା କେବଳ ମାତ୍ର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରର କଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଆମ ସମାଜ ତଥା ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଏଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଉନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଉନ୍ନତି କରାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରେ।
सकारात्मक भावना और कर्मर संस्कृति परिवार माध्यम समाज को तार अवदान दे पारे। सबुठारु बड़ कथा होची आग निजे निजर दुर्बलता बा दुख दुर्दशा पाई निजको दायी करी निजर परिवर्तन माध्यम समाजर परिवर्तन कराई पारे। एहार आहुरी अर्थ मध्य होई पारे जे व्यक्ति विवाह अनुष्ठान माध्यम क्षमाशील सालिस पाई राजी तथा निज स्वामी बा स्त्रीर आवश्यकता को निजर आवश्यकता बोली विचार करी कार्य करिनेबार शिक्षा करिपारे। ଯେଉଁ दंपति ଏହି दृष्टिकोण को आपणाई नियंती सेमानक पाई पुरस्कार तो थुआ होई रहिअछि। ताहा हेउछि एक हसखुशी एवं समृद्धि रे भरा उन्नत भविष्यत निज परिवार पाई तथा ए सारा विश्व पाई। एबे आसंतु आम समसामयिक लोक सकागाकाईर तृतीय अध्यक्ष डॉक्टर दाइसाकु इकेडा विवाह विषय रे तांकर पुस्तक न्यू ह्यूमन रिवोल्यूशन भाग 5 जय बा खुशी विषयटे कौन कहते। जड़े छाड़पत्र देइथिबा महिला जहाँकर गोटे पुओ अच्छी तांको पुनर्विवाह संबंध में कौन कहते। से कहते विवाह पाई एत तरबर हवा अनुचित। ता पूर्वर भल भाव विचार करने जरूरी जे जहाँ सहित पुनर्विवाह आप चाहूँगी ता सहित जीवनर बाकी समय तक सुखरे बिताई पारिबे कि आपणकर तांको प्रति विश्वास एवं आपण दुई जनक मध्यरे परस्पर को भल पाइबाटा दीर्घस्थायी हेब तो तांकर चरित्र विषय रे आपण ज्ञात तो भविष्यत रे जहाँ बाधा विघ्न आसिबो ताकू आपण संभाली नेबे तो आपणक भितरे भाषा एवं प्रथा को नहीं जो भिन्नता रही ता मध्यरे जीवन बिताई हेब तो स्वामी स्त्री हिसाब से आपण तांकू एवं से आपण को भल भाव बुझिबा ग्रहण करिबा संभव हेब तो आपण को आपणकर अर्थनैतिक दिग तथा पुअर भविष्यत को मध्य विचार करिया पड़िबो। जदि ए सबुर सकारात्मक फल मिल पारिबो बोली आपण दृढ़ निश्चित तेबे आपण आगको बढ़िबा बा पुनर्विवाह दिगरे आगको बढ़िबा उचित हेबो। एपरि आपण भावंतुनी जे बाहागर होईगले खुशी आसीजिवो। खुशी आसीबाटा उभय दंपतिंक उपरे निर्भर करे। आम समस्तंकर गोटे व्यक्तिगत कर्म और फलर धारा रही अछि। आपण जहाँ सहित पुनर्विवाह करंतु ना कहीं जदि असुस्थता बा दारिद्रता आपणक कपाल रे लेखा होइथिबो तेबे सेथिरु मुकुलिबा कष्टकर हेबो। तेणु सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा है किपरि आमर नेगेटिव कर्म बा आमर डेस्टिनी बा आमर भाग्य को आमे बदलाई दे पारिबा। बौद्ध ज्ञान कहे प्रथमे आमको एक सबल प्राणशक्ति को जागृत करिया को पड़िबो। तारी साहाय्य जेते बड़ बाधा विघ्न आसुना कहीं आमे निश्चय जीतीजा। विश्वास ही ए प्राणशक्ति को उज्जीवित करि परिबो। परिवार रे खुशी प्राप्त करिवार वास्तव चाबी हेउछि विश्वास। सही भली डॉक्टर दाइसाकु इकेडा तांकर पुस्तक न्यू ह्यूमन रिवोल्यूशन भाग 25 बेसन ऑफ कैपेबल पीपुल विषय लिखिछंती। विभिन्न लोक विभिन्न समय रे विवाह करथांती। किछि लोक शीघ्र विवाह करथांती तो किछि लोक डेरी रे करंती एवं किछि लोक आदौ विवाह करंती नहीं। प्रत्येक व्यक्तिर जीवनर पथ स्वतंत्र। एथिरे विचलित हेबार आवश्यकता नहीं कि आपण चारिपटे थिबा लोके विवाह करुछंती एवं आपण करुनांती एहा भाबी विचलित हेबा आदौ उचित नुहे। जड़े युव महिला को डॉक्टर इकेडा कहउछंती एहा गुरुत्वपूर्ण जे तुमे युव महिला विभाग बा YWD रो सदस्य थिबा अवस्था रे निजको एपरि बलिष्ठ बनाई नियो जे भविष्यत रे जे कोनोसी समस्या को तुमे सामना करि परिबो एवं जीतिबा संभव हेबो। बहु युव महिला जेबे प्रेम रे पड़ती सेबे तांको धारणा जे बाहा होई गले समानंको खुशी मिल जिवो। वास्तव रे एहा से भली नुहे। आम समस्तंकर निजर कर्म रही अछि एवं आमे जानिनु केउ प्रकार आह्वानर सम्मुखीन भविष्यत रे आमको करने को पड़ो। सेथिपाई यह जरूरी जे जीवन में युवावस्थारू किसी सौभाग्य को बा गुड फॉर्चून गढ़ी नेबा एवं चेष्टा करिबा निजर कर्म को बदलाइबापी अंतर भितर गोटे दृढ़ता बनाई नेबा जहाँ कौनसी परिस्थिति रे भी हार मानिबा को देव नहीं। डॉक्टर इकेडा कहती यह ही आमर बौद्ध अभ्यास बा बुद्धिस्ट प्रैक्टिस और बौद्ध विश्वास बा बुद्धिस्ट फेथर मूल लक्ष्य। बंधुगण
ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ବିବାହ ପରି ଏକ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ବିବାହ ଏକ ପିଲା ଖେଳ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ରହିଛି ବହୁତ ସାରା ଦାୟିତ୍ୱ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଏବଂ ରହିଛି ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶର ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନା। ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ବୌଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅଭ୍ୟାସର ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ବିବାହ ଭାଗ 2 ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା ଏଇଭଳି ବଳବତ୍ତର ରହୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି।